Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, mi corazón entona la canción. Cuán grande
El tratamiento estaba creciendo y ahora desapareció. Desapareció. Desapareceu. Era mucho tiempo tratamiento, muchos años ya que estoy con ese ¿Qué problema. tamaño era ese nódulo? Y era 11, así era. 11 de grande. centímetros. Sí, ya era 11, no sé, 11 era. 11. Era grande, así. Era grande. Era grande. Era grande. 그럼 이렇게 만져도 아팠습니까? Cuando le tocaba, Sí, ahí sentía. sentía y ahora desapareció. Ahora desapareció. 오, 할렐루야, 할렐루야. ¿Qué tiene? Eu tenho nódulos assim, Nódulos onde? assim, Nas juntas? não. Aqui? No joelho? Aqui dá pra sentir. Dá pra sentir? É uma só? Não. Aqui também? 이렇게 똑같은데 돌로? Sim. Quando toca, você Dói. sente, né? Você sente. A dor? Braço. No joelho. Na rodilla, Senhora. 아주가. Na rodilla. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. 어디? En el nombre de Jesús. 아, 오케이. Aqui. 또도 aqui. Toca, dói, né? Vamos orar, vamos orar. Jesus. Desapareça esse nódulo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nódulo, desapareça. Em nome de Jesus. E agora, posso tocar. Veja se subiu. dolor ou não? Dolor? No dolor. Não tiene, não lo siente. 네. 항상 아팠습니까? 누르면 A 이거? dor era direto assim? Eu não podia, Não podia muitas vezes eu não posso nem fazer assim. assim. nem fazer assim. Se meu casaco era muito apertado, me dói. Apertava e doía. Agora? O casaco. E agora como Não, agora tá? não dói mais. 너 Não dói mais, não 너너 dói. 할렐루야. Não tem doença, assim? E aqui? Como? Aqui também doía? Doía. 너 E 오케이. agora? 아무 소리라도. Não, não dói mais. Não dói mais, não dói. 예? Não dói. aqui não dói. Não dói. 또도 살이야. 할렐루야. 아멘. 아멘. 할렐루야. 주님을 찬양합니다. 예, 저는 지금 파라과이에서 집회 중에 있습니다. 이 아름다운 파라과이 예상미로 참 오는데 경치도 좋고 많은 소들이 있고 지금 아주 날씨가 좋을 때 와가지고 여러분 모기도 없이 참 잠을 잔다는 게 얼마나 감사한지. 먼저는 북쪽에서 이 모기 때문에 참 어려웠는데 여기 오니까 요새 날씨가 좋아서요 모기 없이 사역을 한다는 게 얼마나 감사한지 모릅니다. 그리고 또 여기는 보통 더울 때는 45도 50도가 올라갑니다. 그렇지만 요번에 참 일정을 잘 잡아가지고 아주 날씨가 좋은 가운데 사역하니 아주 천국 같습니다. 여러분 낙원 같습니다. 참 얼마나 감사합니까. 지금 오늘 여기 점심을 먹으러 우리 부목사님의 집에 와서 얘기를 듣고 간증을 듣고 보니까 이번은 스페인에서 사업을 하다가 또 이곳에 와가지고 이제 또 사업도 하면서 또 목회자로서 이렇게 사역을 하는데 어제 집회를 보고 이분이 하는 말이 여기도 이 12년 전에도 이 파라과이는 많은 사람이 기도하고 또 전도도 하면서 능력과 권세가 나타나는데 오늘날은 전혀 그런 역사가 없다면서 이분도 하시는 말씀이 교회는 찬양도 있고 예배도 있는데 기도도 하지 않고 기사 표적도 없다 보니까 사람들의 마음이 차가워지고 전도도 안 하게 되고 겨우 주일만 이렇게 오면서 이 현대교회가 굉장히 문제랍니다. 왜냐하면 능력이 사라졌다는 것입니다. 기도하지 않는다는 것입니다. 이것이 바로 여기 파라과이도 그렇고 전 세계적으로 그렇습니다. 오늘날은 교회가 성령과 능력으로 권세와 능력을 통해서 복음을 전해야 되는데 예수께서 주신 그 권세와 능력을 상실하고 말씀, 지식, 교훈으로만 전하니까 교회는 점점 차가워지면서 성도는 떠나고 기도하지 않고 냉랭하게 된 것입니다. 아무리 찬양단도 아무리 아름답고 하지만은 그 천국의 권세와 능력을 통하여 초대교회와 같이 예수 맞은 사역이 나타나야만이 현대교회가 뜨겁고 성령 충만하여 주님 오시는 그날까지 우리가 이 사명을 감당할 수가 있는 것입니다. 교회는 성령님이 하시는 말씀을 들어야 되는 것입니다. 일곱교대에서 성령교대 하신 말씀을 들으라 말한 것입니다. 오늘날도 만약에 성령교회 하신 말씀을 들은다면 교회는 정말 능력과 권세를 회복해서 세상을 하여 강력한 복음과 능력이 나타나고 또한 권세를 통해서 많은 사람이 주께로 돌아올 수가 있는 것입니다. 여러분 성경을 보시면 거의 다 이 사역이 다 능력과 권세로
사도 바울도 뭐라고 말씀했습니까? 내가 하나님의 말씀을 증거할 때에 말과 지혜로 하지 않으면 성령의 나타남으로 복음을 전했다고 말한 것입니다. 근데 오늘날은 성령과 능력으로 복음을 전한 사람이 너무 소수고, 다수가 사람의 지혜로 설득력으로 성경과 사도의 한 거와 맞지 않는 그걸 하면서도 본인들이 옳다고 하는 것은 여러분 성경하고 벗어난 것입니다. 교회는 천국의 권세와 능력을 통하여 복음을 전할 때 예수님도 오셔서 복음을 전파하시고 가르치시고 모든 병을 치유한 것 같이 오늘 현대교회가 이런 역사만 나타난다면 다시 제2의 부흥이 올 것입니다. 그래서 파라과이도 이제 계속 사역을 하면서 많은 사람이 치유받고 아주 놀라운 역사가 지금도 계속 일어나고 있습니다. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Je peux teu e ver apura rei. Tu já mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 예수 그리스도는 어제나 동일하십니다. 마가복음 1장 21절 22절, 그들이 가버나움에 들어가니라. 예수께서 그 안식일에 회당에 들어가 가르치심에 무사람이 그의 교훈에 놀라니 이는 그 가르치는 것이 권세 있는 자와 같고 서기관들과 같이 아니함이라. 25절부터 28절, 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라 다 놀라서로 물어 이르되 이는 어찌미냐 권세 있는 새 교훈이로다. 더러운 귀신들에게 명한즉 순종하는도다 하더라. 예수의 소문이 그 온 갈릴리 사방에 퍼지니라. 자, 예수의 말씀은 권세가 있었습니다. 그 가르침에 권세가 있었습니다. 왜냐하면 귀신을 명함에 떠나가더라. 그래서 거기에 많은 사람이 놀라운 것입니다. 그의 교훈에. 오늘날도 우리에게
진리의 말씀, 권세의 말씀을 주신 것입니다. 예수님도 이 땅에 오셔서 12 제자를 선택하시고 또 자기와 함께 있게 하시고 전도하게 하여 제자를 삼으시고 또 귀신을 쫓아내는 권세도 있게 하림이라고 마가복음 3장 13절에서 15절에 말씀하고 있는 것입니다. 또 예수님이 이 땅에 오셔서 12 제자를 선택하신 것은 나를 따라오너라 내가 너로 사람을 낚는 어부가 되게 하리라. 너희가 나를 따라오게 되면 당연히 사람을 낚는 어부가 된다고 말씀하셨습니다. 그러면서 예수님은 제자를 삼으셨습니다. 예수님이 벌하신 후에도 하늘 올라가시기 전에 우리에게 하신 명령의 말씀이 무엇이냐면 너희 모든 족속으로 제자를 삼으라. 그리고 아버지와 아들과 성령의 이름을 침례를 베풀고 내가 너에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 말씀하셨습니다. 오늘날 현대교회는 제자를 삼는 교회도 있고 아닌 교회도 있습니다. 근데 그 제자를 삼는다. 그래서 마태복음 28장 19절 20절을 갖다가 그렇게 제자를 삼으라. 그럼 제자를 삼았다. 그럼 예수께서 제자를 삼으라는 건 예수께서 어떻게 제자를 삼았는지 이거를 우리가 기억이 나야 되는데 그냥 제자를 삼으라. 그냥 가르치고 뭐 전도하고 그냥 서로 성경 공부를 합니다, 여러분. 그러나 예수님은 제자를 삼을 때 예수님을 따라가면 사람을 낚는 어부가 되는 것입니다. 사람을 낚는 어부를 어떻게 훈련했느냐 그 말이죠. 그들에게 전도하면서 귀신을 쫓아내는 권세가 있다고 말씀하신 겁니다. 오늘날도 마태복음 28장 19절 20절 인용하면서 하는데 왜 귀신을 쫓아내는 권세가 없느냐 그 말이죠. 마태복음 10장 1절 예수께서 그 12 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. 그러니까 12 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내는 권세와 능력을 주셨다는 것입니다. 그러면 사람을 낚는 어부로 예수께서 훈련하신 제자들은 더러운 귀신을 쫓아내며 병을 고치는 능력과 권세를 갖고 가서 천국복을 전파하며 병든 자를 고치고 죽은 자를 살리며 나병한 자를 깨끗하게 하며 귀신을 쫓아내되 너희가 거저 받았으니 거저 주라 이렇게 훈련을 한 것입니다. 예수님의 제자의 사역은 제자를 삼을 때 가서 귀신을 쫓아내되 거저 받았으니 거저 주라. 그러나 오늘날 예수님이 닮지 않은 제자 훈련은 가서 미리 돈을 요구하고 목적이 돈이 되고 전부 돈에 연결이 되어 있습니다. 거저 받았으니 거저 주라고 하는 것이 바로 예수께서 하신 말씀인 것입니다. 사람들은 그 축복을 받는다. 축복을 받는 건 무엇입니까? 바로 심는 대로 거두리라고 말씀하셨습니다. 많이 심는 자는 많이 거두고 적게 심는 자는 적게 거두고 너희가 풍성하게 거두어서 착한 일을 하기를 원한다고 말씀하셨습니다. 그럼 우리 가난의 영을 쫓아내는 것은 심는 것입니다. 하는 나라에서 심는 것입니다. 구제도 하는 것입니다. 심을 때 하나님께서는 100배, 1000배, 만배로 우리의 재정을 확보해서 우리가 풍성한 삶을 통해서 우리가 하나님 나라의 의를 더 구할 수 있는 재정이 되는 것입니다. 예수님은 왜 12 제자에게 귀를 쫓아내는 능력과 권세를 주셨느냐? 그러면 아담에서 죄를 말미암아 사망이 왔고 인간은 권세와 능력을 상실하고 마귀에게 넘겨준 것입니다. 그래서 진자는 이긴 자의 종이 되는 것입니다. 누가복음 4장 5절에서 6절 7절을 보겠습니다. 마귀가 또 예수를 이끌고 올라가서 순식간에 천하 만국을 보이며 이르되 이 모든 권세와 그 영광을 내게 주리라. 이것은 내게 넘겨준 것이므로 내가 원하는 자에게 주노라. 그러므로 내가 만일 내게 절하면 다 내 것이 되리라. 그러니까 이 모든 권세와 그 영광이
마귀에게 있었던 것입니다. 아담이 범죄로 말미암아 마귀에게 뺏긴 것입니다. 그래서 넘겨줬다는 것이죠. 그래서 인간은 죄의 종이 되었고 마귀의 종이 되어서 죽음을 무서워하는 존재가 되었고, 하나님을 떠난 인간에게는 자기 욕심대로 자기가 원하는 대로 살다가 멸망하는 존재였습니다. 그러므로 인간에게는 권세를 준 적이 없습니다. 그리고 또 마귀는 세상 임금으로서 세상 사망 권세를 지배하는 왕이었던 것입니다. 이 세상 임금, 이 땅에서 이 세상 임금을 제할 어떤 권세자도 없는 것입니다. 오히려 이 세상의 임금을 제할 권세는 더 큰 권세자가 와야 되는데 이 세상에 그 큰 권세자가 없는 것입니다. 그 큰 권세자, 그 왕이 누구시냐? 바로 예수님이 왕으로 오신 것입니다. 그래서 더 하나님의 그 나라의 큰 왕으로 오셨기 때문에 이 세상 권세자가 쫓겨나리라고 말씀하셨습니다. 요한복음 12장 31절, 이제 이 세상에 대한 심판이 이르렀으니 이 세상의 임금이 쫓겨나리라. 그러니까 예수님이 오셔서 이 마귀를 심판한 것입니다. 이 세상 임금을 심판한 것입니다. 세상 임금이 쫓겨나리라. 예수님 부활하심으로 말미암아 마귀가 심판을 받고, 이제는 마귀는 세상 임금이 아니고 도적이 된 것이고, 오늘날 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세가 있는 것입니다. 그래서 권세가 있기 때문에 오늘날도 믿는 자는 이런 표적이 따르니 저희가 내 이름으로 귀신을 쫓아내는 것입니다. 여러분들 속에 천국의 권세가 있습니다. 예수님의 권세가 있어요. 그 권세로 귀신을 쫓아내는 것입니다. 그러면 이런 권세가 예수님 사람에게 있는데 그게 초대교로 2000년 전에 끝났습니까, 여러분? 사도들도 그 권세, 예수님의 권세로 귀신을 쫓아낸 것이고, 오늘도 예수 이름을 믿으면 하나님의 자녀가 되는 권세가 있으므로 여러분의 귀신을 쫓아내는 천국의 권세를 갖고 있는 것입니다. 모든 믿는 자에게 이런 권세를 주셨습니다. 구약에는 몇몇 선자들에게 권세를 준 게 아니라 권능을 주셔서 그들을 가나안 땅으로 인도할 때 홍해가 갈라지고 태양이 멈추고 여리고성이 무너지고 요단강을 건너는 놀라운 권능이 있었으나 그들은 권세는 없는 것입니다. 그래서 구약에 보면 귀신을 쫓아내지 못한 것이고, 오늘날 예수께서 오셔서 이 마귀를 심판함으로 말미암아 이제는 이 마귀는 세상 권세자가 아니고 도적이 된 것입니다. 그래서 우리에게 마귀를 대적하라, 그러면 저희가 도망가려고 말씀하신 것입니다. 오늘 우리 하나님 믿는 사람들, 교회마다 죄인들이나 믿는 자들이나 이런 천국의 권세를 갖고 있는 것입니다. 그래서 권세와 능력으로 복음을 전하는 것입니다. 예수님은 12제자에게 권세와 권능을 주셨다는 것입니다. 누가복음 9장 1절, 예수께서 12제자를 불러 모사 모든 귀신을 제하며 병을 고치는 능력과 권세를 주시고 하나님 나라를 전파하며 앓는 자를 고치게 하려고 내보내시며, 권세를 주셨습니다. 권세와 능력을 갖고 있는 왕이신 분 예수님이 12제자에게 이거를 주셨다는 것입니다. 그러나 오늘날 부활하신 후에는 예수 그리스도를 믿으면 하나님의 자녀가 되고, 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자는 하나님의 자녀가 된다고 요한복음 1장 12절에 권세가 있다고 말을 하는데도, 권세가 있으면 뭡니까? 권세가 있기 때문에 귀신이 떠나가는 것입니다. 무조건 여러분들이 복을 받기 위해서 주님을 믿는 게 아니고 그 권세로 이 마귀를 대적하고 도적을 대적함으로 우리가 풍성한 삶을 살 수가 있는 것입니다. 그러나 우리 부활하신 후에는 권세는 예수 믿음으로 권세를 주어지만 권능은 받아야 권세와 권능을 통해 역사하는 것이지, 무조건 우리가 예수 믿다고 해서 권세와 권능이 자동 오는 게 아니고, 권세는 옵니다. 권세. 그러나 권능은 받아야만이 능력과 권세로 복음을 전할 수가 있는 것입니다. 예수님이 부활하신 후에 40일간 그들에게 보이시고 실한 많은 증거로 살아계심을 나타냈다는 것입니다.
확실한 증거를 통하여, 그리고 올라가시기 전에 하신 말씀이 무엇이냐 그 말이죠. 4절 5절 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속한 것을 기다리라. 요한은 물론 침례를 베풀었으나 너는 몇 날이 못되어 성령으로 침례를 받으리라 하시니라. 자, 예수님이 부활하신 40일 후에도 40일 동안, 자, 그러면 아직도 그들이 거듭나지 않았습니까? 그들이 예수님의 십자가의 공로로 인해서 누군지 그를 믿는 자는 구원을 받는 것입니다. 그래서 그 이름이 생명책에 기록이 되었고 하나님의 자녀가 된 것입니다. 강도도 십자가상에서 주님 당신 나라 갈 때 나를 기억하소서 그랬더니 너 오늘 나와 같이 낙원에 있으리라. 그 강도도 구원을 받았습니다. 그러나 권능을 받지 못한 것입니다. 성령을 받지 못한 겁니다. 예수님이 친히 살아셔서 40대 그들에게 보였을 때도 그래도 다 거듭났어요. 하나님의 자녀가 되었습니다. 그러나 그들에게는 성령을 받지 못한 겁니다. 그래서 사도와 함께 모이사 그들에게 명령하여 이르시되, 이 분부라는 게 영어는 command, 명령하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지의 약속한 것을 기다리라 약속했어요. 성령을 주기로 약속한 것입니다. 예수님이 이 땅에 오셔서 우리에게 뭐라고 말씀하셨냐면 요한복음 14장 16절 17절에 내가 아버지께 구하겠으니 그가 또 다른 보혜사를 너에게 주사 영원토록 너희와 함께 있게 하리니 그는 진리의 영이라 세상은 그를 받지도 못하나니 이는 그를 보지도 못하고 알지도 못함이라. 그러나 너희는 그를 아나니 그는 너희와 함께 거하시며 또 너희 속에 계시겠습니다. 18절 내가 너희를 고와 같이 버려두지 아니하고 너희에게 오리라. 자, 예수님 부활하시고 올라가시면 우리 인간은 고아가 되는 것입니다. 그래서 보혜사를 주사 영원토록 함께 하는데 그는 진리의 영입니다. 성령은 진리의 영입니다. 너희를 진리 가운데 인도함을 받지 해석하고 비유로 말하는 성령이 아니고 우리는 진리의 성령을 주셔서 너희를 진리 가운데 인도함을 받는 것입니다. 그리고 그 보혜사 성령님이 우리 안에 오셔서 함께 하겠다는 것입니다. 그러면 보혜사가 성령이 오시기 전까지는 함께 안 했다는 증거입니까? 바로 감동으로 함께 했다는 겁니다. 감동으로. 내주가 아니고. 인간은 죄를 밟아 사망이 왔기 때문에 거듭나지 못함으로 성령이 우리 안에 들어올 수가 없는 것입니다. 성령의 감동으로 그들이 충만했고 그들이 예언을 했고 성령의 감동으로 권능이 나타난 것이지 그들이 성령을 받은 것이 아닌 것입니다. 12 제자도 성령을 받은 것이 아니라 능력과 권세를 그들에게 주셨기 때문에 가서 귀를 쫓아내고 병자를 고친 겁니다. 오늘날도 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되면 권세가 있는 것이고 성령을 모시면 권능을 받았기 때문에 권세와 권능을 통하여 귀를 쫓고 병자를 고치며 다른 표적으로 말씀을 확실히 증거하는 것입니다. 요한복음 7장 37절에서 39절까지 명절 끝날 곧 큰 날에 예수께서 서서 외쳐 이르시되 누구든지 목마르던 내게로 와서 마시라. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수강이 흘러나리라 하시니 이는 그를 믿는 자들이 받을 성령을 가르쳐 말씀하신 것이라. 예수께서 아직 영광을 받지 아니셨으므로 성령이 아직 그들에게 계시지 아니하시더라. 여러분, 성령은 모든 믿는 자들이 받게 되면 그 배에서 생수강이 흘러나리라 말씀하셨어요. 오늘 여러분 주의 정도이나 하나님의 백성을 보세요. 정말 생수강같이 흘러나옵니까? 꿈이 없습니다. 다 우울증에 걸려있고 그 이유가 뭡니까?
성령을 받아야 생수같이 흐르고, 그리고 예수님이 영광을 받지 않으셨으므로 그 전 사람들은, 오순절 전 사람은 다 성령이 그들에게 있지 아니하더라. 그러면 성령이 충만한 몇몇 사람들이 있습니다. 누가복음 1장 15절. 이는 그가 주 앞에 큰 자가 되며 포도주나 독한 술로 술을 마시지 아니하며 모태로부터 성령의 충만함을 받아. 침례 요한은 모태로부터 뭘 받습니까? 성령의 충만을 받았어요. 그러니까 사람들이 태어부터 성령 충만하시니까 내주겠네. 그러나 예수님께서는 아직 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 저희들에게 계시지 아니하더라. 그래서 성령을 내주하지 않고도 성령 충만할 수가 있는 것입니다. 또 1장 41절에 엘리사벳이 마리아가 문안함을 들으매 아이가 복층에 뛰노는지라 엘리사벳이 성령의 충만함을 받아. 여러분, 이 구절을 보면서 성령 충만하시니까 내주지 감동이라는 걸 믿지를 않습니다. 왜냐하면 아직 예수께서 영광을 받지 않으셨으므로 성령이 저들에게 계시지 않고 다 거듭나지 않았기 때문에 성령이 저들에게 있을 수가 없는 것입니다. 그래서 다 감동으로 충만하고 감동으로 주라는 것입니다. 마태복음 22장 43절 44절 45절까지 이르시되 다윗이 성령에 감동되어 어찌 그리스도를 주라 칭하여 말하되 주께서 내 주께서 이르시되 내가 내 원수를 내 발 아래 둘 때까지 내 우편에 앉아있으라 하셨도다 하느니라. 다윗이 그리스도를 주라 칭하였은즉 어찌 그의 자손이 되겠느냐 하시니, 여러분, 다윗도 성령으로 감동되어 주라 했다는 것입니다. 주라. 자, 오늘날도 성령으로 말미암아 주라 한다. 고린도전서 12장 3절에 말하고 있지 않습니까? 근데 그게 내줍니까? 감동입니까? 거기 사도 바울이 그렇게 쓴 적이 없습니다. 감동이냐 내주냐 쓴 적이 없어요. 그래서 사마리아 사람이 사도행전 8장 12절에 보니까 그들이 그 이름에 관하여 믿고 침례를 받으니 8장 16절에 보니까 그들이 성령을 받은 사람이 한 사람도 없다. 현대교회는 예수님을 영접하자마자 성령으로 주라 했기 때문에 이미 내주했다 그러고, 사도 바울은 아니었다 그러고, 모든 사도가 아니라고 하는데도 이것을 성경을 믿지 않고, 그러니까 사도는 믿지만 사도가 기록된 글을 믿지 않기 때문에 오늘날 현대교회가 능력과 권세가 사라진 것입니다. 그러면 여러분들이 한국 성경 한국말만 잘 알아도 이거 누구나 초등학생도 이걸 읽으면 다 알 수 있는 내용이라는 것입니다. 다윗도 성령으로 주라 했으면 그런 거듭났습니까? 여러분, 예수님이 십자가에 죽고 부활하셔야 되는데 부활하기 전까지는 아직 그들에게 성령이 계시 아니하더라. 그래서 성령으로 충만하고 성령으로 감동으로 주라고 예언을 해도 그것은 성령이 내주한 것이 아닌 것입니다. 그래서 구약엔 몇몇 사람만 충만하고 또 몇몇 사람은 선지자들만 큰 능력으로 사용했지 모든 믿는 자가 이런 역사가 나타나지 않은 것입니다. 그러나 신약에 예수께서 말씀하셨어요. 이제는 모든 믿는 자가 받을 성령에 대하여 모든 믿는 자가 성령을 받으면 생수같이 흐르고 나의 증인이 될 것이고 권능이 일어난다. 성령을 받으면 능력을 받는다. 파워입니다. 파워. 그 권능으로 역사한다는 겁니다. 그래서 복음은 하나님 나라를 말과 지혜로 하지 아니하고 성령의 나타남으로 복음을 전했다고 해도 사도 바울이 그렇게 말을 해도 믿지를 않아요. 사도 바울이 위대한 걸 알지만은 사도 바울이 무엇을 기록했는지를 오늘날 현대교인들이 알지 못하고 사역자도 알지 못하니까 교회가 능력과 권세를 상실해서 세상도 조롱거리가 되고 빛이 되지 않고 세상에 나와서 죄는 다 짓고 직분자로 하면서 거짓말하고 나도 죄를 지니 세상 사람이 교회에 대해서 여러분 분노가 가득합니다. 하나님이 거룩하다는데 그의 자손들을 보면 거룩하지가 않다는 겁니다.
하나님은 거짓말자가 아니라 그러는데 믿는 자들이 거짓말을 하니까 여러분 그러니까 사람들이 조롱거리가 되고 귀신에게 짓밟히는 것입니다. 세상 사람은 여러분 기본적으로 술, 담배를 합니다. 술, 담배를 해요. 안 하는 사람도 있겠지만 근데 거의 많이 합니다. 그래서 세상 사람 볼 때 그래도 믿는 사람들은 거룩하고 하나님을 잘 믿으니까 우리가 좀 다르겠지 했는데 보니까 뭐 다 똑같고 오히려 더 한다는 거죠. 그러니 뭐 세상이나 여기나 뭐 일반 종교화가 된 겁니다. 가서 복만 빌지 세상에 가서는 똑같다는 것이죠. 근데 예수님께서 말씀하시기를 불법을 행하는 자라 나를 떠나 마귀가 예비된 불못에 가리라. 불법을 행하지 말라고 음란과 투기와 시기와 분냄과 당짓는 것을 하지 말라고 하는데도 오늘날 교회는 당짓고 싸우고 세상에 가서도 빛을 내지 못하니까 세상보다 조롱거리가 돼서 교회가 결국은 유럽교회 다 똑같이 이렇게 흘러갑니다. 전부 다. 사람들이 유럽교회에 대해서 기도하지 않고 노인보다 몇몇 있다고 하는데 지금 여러분 기도합니까? 교회들이? 똑같이 닮아가면서도 옛날에 그러다가 지금 할 말을 못해요. 그 딴 핑계를 댑니다. 오늘날 사람이 교회를 가면 하나님을 만날 수가 없답니다. 그러니까 안 가지요. 천지자 하나님의 살아계심이 나타나 보세요. 왜 사람이 안 가느냐 그 말이죠. 왜 그렇습니까? 정말 여러분 성령이 안에 거하면 영원히 함께 한다 할 것이고 우리 안에 들어오셔서 함께함으로 생수같이 흐른다고 하는데 오늘날 여러분 사역자리나 믿는 자리 생수하게 흐르나 전부 다 병에 귀신에게 괴름을 당하고 맨날 하나님 앞에 원망이나 하고 있고 우리에게 무엇이 닥칠지 모릅니다. 위험이 닥칠지 모릅니다. 그래서 미리 깨어 기도하지 못하면 다 마귀에 속아서 당해놓고서 내가 하나님을 믿는데 왜 이런 일이 일어나느냐. 성경에는 그랬습니다. 하나님을 가까이 하라. 그러면 너희도 가까이 하리라 말씀하셨습니다. 형적인 기도 갖고 하나님 응답했다 하면서 하나님 함께 한다고 하는데 초대교회는 제자들 나가서 복음을 전파할 때 주님이 그들과 함께 하셔서 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증가한 그 기록 말씀이 이 신약 성경인 것입니다. 사도행전과 모든 기록된 말씀이 따르는 표적으로 말씀을 확실히 증가한 것이고 하나님 이 땅에 육신으로 오신 자신을 증거하기 위해서 무엇을 통해서 증거하셨느냐 그 말이죠. 사도행전 2장 22절 이스라엘 사람들아 이 말을 들으라. 너희도 아는 바와 같이 하나님께서 나사렛 예수로 큰 권능과 기사와 표적을 너희 가운데서 베푸사 너희 앞에 그를 증언하셨느니라. 여러분 예수님도 하나님도 자기 자신을 증거하기 위해서 그때 이스라엘 사람들이 다 알았습니다. 예수께서 오셔서 자기 자신을 증거하기 위해서 큰 권능과 기사와 표적을 가운데 행했다는 것입니다. 이렇게 증거를 남기신 겁니다. 그래서 이 성경, 신약 성경을 보면 하나님의 증거입니다. 증거. 그 역사를 배우는 게 아니고 그 증거를 보는 겁니다. 예수님이 왜 여러분 기죽고 병자를 고쳤을까요? 이사 선지자서를 이루기 위하여 기사 표적을 행하신 겁니다. 그 예언서를 이루기 위하여 날이 젊으면 사람들이 귀신들을 잡아 병자를 데려오니 예수께서 귀신을 쫓아내며 말씀으로 병자를 다 고치시니 이런 이사 선지자서를 이루기 위함이라. 예수는 이사 선지자를 이루기 위하여 했는데 예수님이 올라가시면서 직접 명령하셨습니다. 너희는 온천에 다니며 만민에게 복음을 전파라. 그의 이름을 믿으면 구원을 받고 믿지 않으면 정죄를 받으리라. 이게 누구의 말씀입니까? 바로 예수님의 말씀이고 하나님의 말씀인 것입니다. 또 믿는 자에게는 표적이 따르리라. 제가 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말한다고 말씀하셨어요. 누구의 이름으로? 방언이 누구의 이름으로 합니까? 예수 이름으로 하는 것입니다. 예수 이름. 왜 방언이 예수 이름으로 일어나느냐? 요한복음 14장 26절 보혜사고 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너에게 모든 것을 가르치고 내가 너에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 여러분 보혜사 성령님이 누구의 이름으로 옵니까? 예수님께서 말씀했잖아요. 내 이름으로. 성령님이 예수 이름으로 임합니다. 예수의 이름으로. 또 그가 예수 이름으로 오셔서 내 안에 오셔서 모든 것을 가르친다고 말씀하셨습니다. 여러분 오늘날 성령을 받는 목적이 무엇입니까?
성령이 오셔야 모든 것을 가르침을 받고 모든 것을 생각이 나는데 성령을 받지 않으니까 가르침을 받지 못하니까 유명한 사람의 책을 인용하고 생각이 안 나니까 역사만 배웁니다. 역사. 2000년 전의 사건, 그 몇십 년 사건만 역사를 배웁니다. 여러분, 예수님이 하나님께서 홍수로 세상을 멸했을 때 증거를 남겼어요. 모든 생물과 모두에게 증거가 뭡니까? 무지개를 증거를 남기셔서 다시는 물론 멸망을 했다는 그 증거를 남긴 것입니다. 여러분, 무지개 보면서 무슨 생각합니까? 하나님이 없다고 누가 부정합니까? 그 무지개를 보면 그 이 세상이 물론 멸망했다는 게 다 보이는데 증거까지 남겼는데도 안 믿는 사람들이 하나님을 믿겠습니까? 재판에 가서 증거가 있는데도 그거를 무시하면은 그 재판이 그 법이 문제가 되는 것이죠. 예수님도 오셔서 모든 성령의 나타남으로 기사와 표적을 통하여 성령의 나타남으로 자기 자신을 증거했다고 이렇게 했으면은 그 증거를 보고 우리가 믿어야지 그냥 말로 믿습니까? 생각으로 믿습니까? 성령이 진짜 오시면 너희를 가르치고 모든 것이 생각나는 것입니다. 이 저런 사건이. 저는 처음에 사역을 하면서 하나님의 열심히 있었습니다. 믿음도 충만했고 저는 여러분 청년대 예수를 믿고서 오직 그의 영광을 위해서 그렇게 살기로 했습니다. 아, 세상이 헛되구나. 근데 하나님이 이 하나님 믿고 나니까 천국의 그 기쁨, 천국에 나를 간다는 생각하니까 마음이 부풀고 너무 기뻐서 내 인생이 그다음부터 이렇게 지금까지 기쁩니다. 왜? 저는 조금 있으면 또 천국 갑니다. 언제 갈지 모르겠지만은 뭐 언제든 가면 천국을 갑니다. 왜? 하나님 그 천국을 예비하셨어요. 믿는 자들에게. 이 소망이 얼마나 놀랍습니까? 왜? 하나님을 믿지 않으면 마귀의 속에서 영원한 지옥을 가는 게 끔찍한 것입니다. 그러니 매일 감사할 수밖에 없는 거예요. 하나님을 내가 믿었다는 게. 근데 오늘날은 자기 생에 무슨 문제만 있으면 하나님을 안 믿겠다는 겁니다. 안 믿는다고 합니다. 여러분, 그러면 여러분들 낳아주신 부모님 용돈 안 줬다고 내 아버지가 아니냐? 내 어머니가 아니냐? 그렇게 부정합니까? 어떻게 감히 천지에서 하나님을 원망하느냐 그 말이죠. 하나님을 원망하는 사람을 절대 도울 수가 없습니다. 오늘 얼마나 암병이 많습니까? 누구나 장담할 수가 없어요. 그래서 깨어 기도하라는 것입니다. 그 깨어 기도하지도 않으면서 누구나 장담없이 막 혹이 들어오고 암이 들어옵니다. 근데 사람들은 하나님 왜 이게 나에게 임했냐고 누구나 들어올 수가 있어요. 그래서 우리가 깨어 기도하고 예수로 병을 고치고 막 귀신을 쫓아내야 되는데 전혀 예방도 안 하고 하니까 완전히 다 중증이 돼서 온다는 거죠. 그때 가서 하나님이 이럴 수가 있습니까? 하나님이 그런 게 아니고 도적한테 당한 것입니다. 여러분, 하나님 원망하는 사람 치고 하나님 돈 받는 사람 없어요. 하나님은 우리에게 은혜를 베푸시고 그 육신으로 오셔서 모든 멸시를 당하고 기사대결 맞고 침도 뱉고 네가 하나님이다 하면서 밤때기 채리고 때리고 그 수모를 당한까지 우리 죄를 위하여 십자가에 죽고 부활하심으로 우리의 피값으로 산 것입니다. 하나님이 모든 의를 다 이루셨어요. 그분에게 무슨 원망을 합니까? 천국에 가보세요. 천사들이 뭐라고 그를 경배하느냐 그 말이죠. 요한계시록 5장 11절 12절 내가 또 보고 들음에 보좌 생물들과 장로들이 둘러선 많은 천사의 음성이 있으니 그 수가 만만이여 천천이라 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양의 능력과 부와 지혜와 힘과 존귀와 영광을 찬송을 받으시게 합당하도다 하니라. 하나님은 지혜와 힘과 존귀와 영광을 찬송받기에 합당하신 분인 것입니다. 합당하다. 그래서 요한계시록 3장 3절 4절 그러면 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 말을 읽지 않으면 내가 도둑같이 이르니 어느 때에 내게 이르는지 내가 알지 못함이라. 그러나 차대에 그 옷을 더럽히지 아니한 자 몇 명이 내게 있어 흰옷을 입고 나와 함께 다니니 그들은 합당한 영혼이라. 수석교회 몇 명이 여러분 그 옷을 더럽히지 않고
흰옷을 입고 다녔는데 주님 부를 때 합당했다는 것입니다. 그래서 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에 결코 지우지 아니하리라. 합당한 자는 그 이름의 생명책에 그것을 지우지 아니한다고 말한 것입니다. 합당하지 않으면 결국 죽은 믿음, 온전히 해가 없는 믿음이기 때문에 합당하지 않은 것입니다. 그 존귀와 영광과 찬양을 받아서 합당하신 분이십니다. 예수님은 여러분들이 합당하지가 않다는 것입니다. 이긴 자로서 합당하지 않기 때문에 합당하심을 갖다가 원망하는 자체가 불순종이고 결국 원망할 때 누가 들어옵니까? 귀신이 들어오는 것입니다. 하나님은 원망의 대상이 아닙니다. 우리를 생명을 때 풍성히 얻기를 원하시지 어떻게 감히 하나님을 원망을 합니까? 문제만 다가오면 하나님의 여러분의 도구입니까? 이 자연도 완전하지 않지만 하나님이 자연을 만드셔가지고 이 자연을 볼 때마다 그 창조자의 그 모든 그 창조의 이것이 다 보입니다, 여러분. 해를 보나 나무를 보나 모든 것이 다 하나님의 창조하셨어요. 하나님의 창조한 땅에 살면서 그 주인을 몰라보는 자체가 미련한 것입니다. 하나님의 창조한 나무를 갖다 깎아다가 우상을 섬기지 않나, 돌을 다듬어가지고 우상을 만들지 않나, 그래서 어리석다고 말한 것입니다. 여러분들이 누리라고 한 것입니다. 근데 그걸 갖고 신이라고 하면서 절하는 자체가 가장 무식한 사람인 것입니다. 그래서 세상의 신들 섬기는 건 종교입니다. 종교. 약속이 없고 세상 신, 마귀에 속한 것입니다. 그래서 우리는 천지는 하나님을 그들의 증거를 해야 되는 것입니다. 뭐를 증거를 하냐 그 말이죠. 하나님 살아계시다고 말만 하면 됩니까? 가서 증거를 해야죠. 그래서 오직 성령 너에게 임하시면 권능을 받고 땅까지 이르러 나의 증인이 되리라. 그래서 제자들은 나가서 예수님이 부활하신 것을 확실하게 증거한 것입니다. 여러분 말씀을 갖다가 확실하게 증거하지 않고서 논리적으로 증거하는 것은 사람의 지혜라는 것은 십자가를 헛되게 하는 것입니다. 맨날 십자가의 사랑을 얘기하지만 그 십자가에 부활하신 나사렛 예수를 증거를 해야지. 현장에서 증거를 해야 되는데 증거를 하지 못하니까 오늘날 어린아이고 학생들이고 청년들이고 전혀 그동안 신앙생활하게 속았답니다. 하나님이 없는데 있다고 하면서 자기를 속였다면서 교회를 안 간답니다. 이게 우리 현대교인의 믿음의 가정들의 고민인 것입니다. 교회를 그렇게 열심히 다녔는데 갑자기 얘가 이상해져가지고 하나님을 안 믿는데 하나님이 없는데 어디 있냐고 하면서 증거가 안 나타나니까 세상 사람들은 논리적이기 때문에 증거를 원하는 겁니다. 증거. 예수님이 말씀으로 육신이 돼서 오신 증거가 뭡니까? 큰 기사와 큰 능력으로 성령을 나타나서 자기가 자신의 육신 온 것을 확실히 증거하시고 또 부활하셔서 확실하게 나타내서 자기를 증거하시고 전부 다 증거가 나타나는데 오늘 증거가 없다는 겁니다. 교회가. 히브리서 2장 4절 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 및 자기의 뜻을 따라 성령을 나누신 것으로서 그들과 함께 증거하셨느니라. 뭐 여러 가지 성경이 증언하시니라 증거하셨느니라 똑같습니다. 하나님도 뭐를 통하여? 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 그러니까 표적들. 자, 표적. 하나님이 하신 표적. 표적이 뭡니까? 표적은 그분이 하나님의 아들이시고 창조자되고 하나님이라는 것을 표적을 통하여 증거하신 것입니다. 요한복음 2장 11절 예수께서 이 첫 표적을 갈릴리 가나에서 행하여 그의 영광을 나타내심에 제자들이 그를 믿으니라. 예수님이 그 첫 표적을 물로 술을 만들었어. 포도주를 만들었어요. 그러니까는 예수님이 물로 포도주를 만들기 때문에 포도주 먹어도 된다. 그렇게 합니다. 여러분 물로 포도주를 만드는 것은 창조자만 메시아만 할 수 있는 기사와 표적이라는 것입니다. 그래서 그분이 자기 자신의 영광을 나타냈다는 것은 뭡니까? 하나님의 영광, 내가 하나님의 아들이다. 내가 창조자다. 너희 하나님이다. 이거를 물로 포도를 만들므로 말미암아 그래서 제자들이 그를 믿은 겁니다. 하나님이 모든 행하신 일은
표적을 통하여 자기 자신이 뭡니까? 하나님의 아들이고 주님과 창조한 것을 기사 표적으로 증거를 한 것입니다. 그래서 온 수많은 표적을 있었으나 다 기록하지 못하면 이 세상에 책을 둘 공간이 없다가 할 정도로 어마어마한 표적을 해온 것이 바로 하나님 자신을 증거하기 위해서. 그럼 우리는 표적을 통해서 누구를 증거하냐 그 말이죠. 예수께서 십자가에 죽고 부활하신 것을 증거하는 것입니다. 그리고 그분이 이 땅에 오셔서 육신을 오셔서 이스라엘 땅에 오셔서 십자가에 죽고 부활하심을 하면 우리 피값을 사시고 하늘 올라가시고 이제 다시 온다고 그 증거를 하셨기 때문에 오늘 온천에 가서 복음을 전파할 때 그분이 부활하신 것을 증거하게 하는 것입니다. 다시 오실 예수를 증거하는 것입니다. 그때 기사와 표적이 나타나는 것입니다. 물로 포도주를 만들 때 하나님의 영광이 나타나고 기사와 표적이 일어날 때 하나님의 영광이 나타나는 것입니다. 그러므로 백성들은 기사와 표적이 많이 일어나네 다 기뻐하고 백성이 교회를 칭송하고 남녀 큰 무리가 몰려오나 이 표적과 기사를 가장 싫어하는 사람이 누구냐 그 말이죠. 서기관 바리새인 그들인 것입니다. 그런데 현대교회에 가장 표적을 싫어하는 사람이 누굽니까? 증거를 할 때 표적을 증거하는 때 싫어하는 사람이 누구냐? 바로 바리새인이 된 사람인 것입니다. 이들은 사도를 믿고 예수를 믿으나 기록된 것을 믿지 않아요. 한국말로 누구나 봐도 알 수 있는데 그걸 믿지 않으니 얼마나 여러분 심각하지 않습니까? 무슨 해석이 필요합니까? 한국말로 이렇게 잘 해놨는데 증거를 해놨는데 뭐가 부족해서 해석을 하고 비유로 말하냐 그 말이죠. 왜 설교 시간에 딴 얘기를 하냐 그 말이죠. 이 성경은 처음부터 계시록에 대하여 다 예수 그리스도를 만나는 하나님을 만나는 성경책인 것입니다. 바로 복음인 것입니다. 하나님의 아담을 창조하신 목적이 무엇입니까? 그를 위하여 선한 목적으로 우리를 지으심을 받은 것입니다. 선한 목적으로 누가 오시기 위하여? 바로 둘째 아담이 오시는 길을 예비하는 선한 목적으로 우리를 지으심을 받은 것입니다. 로마서 5장 14절 그러나 아담으로부터 모세까지 아담과 범죄 같은 죄를 짓지 아니한 자들이 사명의 왕노릇하였으니 아담은 오실 자의 모형이다. 그래서 아담을 창조하신 목적은 뭡니까? 바로 둘째 아담이 오시는 길을 예비하는 모형이라는 것입니다. 그래서 예수님이 오신 것입니다. 아담을 통해서. 그래서 인간은 그가 오시는 길을 예비하는 선한 목적으로 지으심을 받음으로 말미암아 그분이 부활하심으로 말미암아 하나님의 자녀가 되는 천국을 유업을 받는 엄청난 축복을 주신 것입니다. 부자 나사로에 대해서 여러분 비유도 많이 알지 않습니까? 부자는 정말 가족끼리 모여서 잔치하고 정말 잘 먹고 자색옷으로 그 당시 자색옷이면 뭐 궁전에 입는 엄청난 부자인 것입니다. 그 옷이 자색옷이라는 자체가 그 당시에. 근데 그것을 입고 했으나 결국 부자도 수명돼서 가고 나사로는 비참하게 살았습니다. 거린이 돼가지고 거기 나오는 부스러기도 몰랐는데 개가 와서 먹고 그 정도로 헌대를 알면서 그러면 얼마나 여러분 다 아브라함의 자손이었어요. 아브라함의 부자도 아브라함의 자손이었고 근데 이 나사로는 그래도 아브라함의 자손으로서 하나님을 경외한 것입니다. 그 가운데서도 결국 다 수명이 돼서 다 죽은 것입니다. 성경에는 나사로가 거지로 살았답니다. 그러나 그는 아브라함을 믿은 것입니다. 그래서 아브라함 품에 천세들에서 간 것이고 부자는 아브라함의 자손이었지만은 아브라함의 것을 믿지 않은 것입니다. 그래서 음부에서 뭐라고 부르짖었습니까? 16장 24절 불러 이르되 아버지 아브라함이여 나를 긍휼히 여기사 나사로를 보내어 그 손가락의 끝에 물을 찍어 내 혀를 서늘하게 하소서 내가 이 불꽃 가운데 괴로워하나이다. 부자가 뭐라 그랬죠? 아버지요. 믿음의 조상 아브라함의 아버지요. 믿음의 조상 아브라함의 아버지였으나 그는 결국 지옥불에 떨어진 것입니다. 음부의 불꽃 가운데 신음하는 것입니다. 오늘도 하나님의 자녀라고 하지만은 기록된 것을 믿지 않으면
결국 천국을 갈 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 지식의 열쇠를 갖고 있기 때문에 그렇습니다. 지식의 열쇠. 천국의 열쇠를 주셨는데 너희가 지식의 열쇠를 갖고 자기도 못 들어가고 들어간 사람을 막았다고 예수님 바리새인 서기관들 장로들 책망한 것입니다. 그들은 지옥 자식이 됐다는 것입니다. 오늘날 왜 우리 사역자들이나 성도들이 장로들이나 교회 직분자들이 희생화 표적에 대해서 얘기하면 무슨 알레르기 증상이 일어나는 것 같습니다. 그 이유가 뭡니까? 그들에겐 주님이 함께 안 하고 있거든요. 그러니까 주님이 함께 하는 것을 시기가 나는 거지, 시기가. 그래서 예수님도 그들의 시기로 넘겨준 것입니다. 그걸 누가 알았느냐? 마태복음 27장 17절. 그들이 모였을 때 빌라도가 물어 이르되 너희는 내가 누구를 너희에게 놓아주기를 원하냐? 바라바냐 그리스도 하는 예수냐 하니 이는 그가 그들이 시기로 예수를 넘겨준 줄 알미라. 보세요. 여러분 예수님을 뭘로 넘겨줬죠? 시기. 이 빌라도가 알았답니다. 이게 얼마나 창피한 일입니까? 하나님 백성 자기 땅에 오면 그들이 빛을 싫어하고 어둠을 좋아함으로써 빛을 싫어했다는 것이죠. 예수님을 싫어했다는 것입니다. 그들이 어둠을 사랑했다는 것입니다. 오늘 어둠을 사랑하기 때문에 그들이 하나님의 영광이 나타나는 기사 표적을 행하면 시기가 나는 것입니다. 두려운 것입니다. 여러분 가장 두려운 사람이 누굽니까? 하나님과 함께 하는 사람이 가장 두려운 것입니다. 그리고 그들의 주장을 뭐냐? 한 번 예수를 믿으면 별짓을 해도 절대 이름이 안 지워진다는 것이죠. 예수님의 사랑이 높기 때문에. 예수님의 사랑이 높기 때문에 여러분 그 이름을 생명책에 지운다고 출애굽기 32장 30절부터 33절에 그들이 우상을 만들었습니다. 그들의 큰 죄를 범한 것입니다. 그래서 모세가 하나님께 가서 하나님 차라리 내 생명책에 내 책에 지우더라도 저들을 용서해달라고 했더니 하나님께서 누구든지 큰 죄를 범하면 생명책에서 지워버리리라. 천국의 생명책은 한번 기록되면 영원히 안 지워지는 게 아니라 지웠다 기록했다 그런 책입니다. 안에 그렇게 구약에 그렇게 나와 있는데 절대 안 지워진다고요? 불법을 행하면 다 지워지는 것입니다. 계시록 3장 5절에 보니까 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이 합당한 자인데 절대로 그 이름을 생명책에 지우지 아니하리라. 그 사대교에 합당한 자, 이기는 자는 절대 이름을 지우지 않으나 고린도전서 6장 9절부터 10절에 보면은 불의의 자가 하나님 나라를 유업을 받지 못할 줄을 알지 못하느냐. 여러분 귀신 죽고 병자 고치고 불의를 행하는 자도 모른다고 했는데 오늘날 불의한 자가 누굽니까? 미혹을 받지 말라. 음행하는 자나 이것도 불입니다. 하는 나라 들어갈 수 없는 죄라는 거죠. 또 우상 숭배하는 자나 우상이 뭡니까? 탐심도 우상이라고 그랬습니다. 간음하는 자나 오늘 여러분 하나님의 사역자를 얼마나 간음을 해요? 민자를 얼마나 간음합니까? 이것도 불이에요. 이 불의를 행하는 자 한 나라를 들어갈 수가 없다는 것입니다. 이것도 고린도 교회에 대해서 말하는 것입니다. 믿는 자에게 이야기하는 것이지 믿지 않은 사람들이 이거 행한다고 해서 천국 못 들어가는 게 아니라 믿지 않아서 천국 못 들어가는 것이고 행위 갖고 여러분 구원을 받는 게 아니라 여러분 예수 그리스도를 마음으로 믿고 입으로 신하여 그분의 하나님의 아들이시고 주님의 창조를 믿고 입으로 신할 때 구원을 받는 것이고 그럼 우리 신앙생활 속에서 만약에 불의를 행하면 하는 나라를 유업을 받지 못한다고 말씀하는 것입니다. 또 탐색하는 자나 남색하는 자나 절대 남색하는 자 들어갈 수가 없다고 이렇게 얘기해도요 된다는 거지. 도적이나 도둑질 하는 사람을 말씀입니까? 탐욕을 부리는 자나 술 취하는 자나 모욕하는 자나 속을 빼앗는 자나 하는 나라를 유업을 받지 못하리라. 이거 고린도 교회의 성도들에게 하는 말씀이에요, 여러분. 그래서 신앙생활에 합당한 자가 있고 합당하지 못한 자가 있습니다. 그들은 살았다는 이름을 가졌으나 실상은 죽은 자로다. 라우드께서 너희가 차든지 터든지 하라. 그렇지 않으면 토해버리겠다. 이기는 자는 이와 같이 내가 보좌에 앉은 것 같이 보좌에 함께 하리라. 그래서 합당한 자, 이기는 자 반열에 들어갈 원하신다 그 말입니다. 가장 두려운 사람이 무엇입니까?
하나님의 죄를 짓는 사는 것입니다. 그 회개하지 않으면 자면 나중에 이름이 지워질 수가 있어요. 생명책에는 지웠다, 기록했다. 그런 책입니다, 여러분. 근데 한번 기록하면 아예 안 지워진다고요? 그냥 불의를 행하는데 안 지워진다고? 그러면 누구나 마음대로 살지. 또 그러면 안 지워지면 뭐라고 교회를 갑니까? 한번 예수 믿었으면 구원받았는데 내 마음대로 살다가 천국 가면 되지 왜 교회를 갑니까? 그러면 사람들이 뭐 상급을 받아야 된다. 나는 상급도 필요 없다. 예수 믿었으니까 이제는 뭘 하고 11조를 하고 감사감을 하고 합니까, 여러분? 우리가 주님 오신 그날까지 성장하고 장성해서 그 나라를 위하여 상급을 위하여 경주하라고 말씀하신 것입니다. 천국 가면은 만약에 여러분들이 상급이 없으면 결국 장막 텐트에서 사는 겁니다. 텐트. 집이 없어요. 천국에는 고린도후서 5장 1절에 보니까 사람을 짓지 않는 영원한 집이 천국에 있노라고 말씀하신 겁니다. 여러분들 기록된 대로 믿어야 되는 것입니다. 해석할 필요가 없어요. 다 천국에 대해서 다 말을 하는 것이고 사람들이 그 낙원에 대해서 거의 설교도 안 하고 몰라요. 성경에 기록이 됐는데 왜냐하면 사도 바울이 낙원에 가서 이루 말할 수 사람이 가이르지 못한 말을 듣고 와서 사람들에게 말할 수 없다고 말한 것입니다. 그러다 보니까 낙원에 대해서 쉬쉬합니다. 근데 낙원을 누가 이거를 가서 봤습니까? 사도 요한이 낙원에 가서 본 거예요. 낙원의 장소. 계시록 2장 7절 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 여러분 계시록 누구의 말씀입니까? 성령께서 하신 말씀이에요. 성령을 거역하는 자는 용서가 없는 것입니다. 성령을 모욕하는 자는 영원한 죄가 되어서 용서가 없는 것입니다. 이 신약성경은 성령의 교회들이 하신 말씀을 들으라. 사람의 말을 듣지 말고 사람의 교리를 믿지 말고 성령의 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주워 먹게 하리라. 여러분 낙원이라는 장소가 있다고 사도 요한이 가서 직접 보고 왔어요. 이렇게 증거를 했는데도 이 사람은 낙원에 대해서 전혀 믿지를 않습니다. 낙원에 가면 생명나무가 있는데 열매를 먹게 한답니다. 천국 가면 먹어야 되는 겁니다. 천국 가면은. 그럼 사람들 어떻게 천국 가서 이걸 먹느냐? 아니 그럼 그렇게 질문한 사람은 도대체 이 성경을 기록된 것을 믿지 않으니 여기가 먹는다 하면 먹는 거를 믿는 것이지 무슨 다른 말이 필요합니까? 그러면 여러분 성경을 안 믿는 것이지 하나님을 안 믿는 것이지 기록된 말씀을 믿는 것이지 우리가 누구 말을 듣습니까? 낙원의 장소가 무슨 비유입니까? 여기 분명히 낙원에 있다고 하는데 이기는 자 라오디아 교회는 아니 여기는 에베소 교회에 대해서 말합니다. 에베소 교회 2절에 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자를 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들 시험하여 그게 거짓된 것을 드러낸 것과 사도라고 자칭했으나 실상은 아니었다는 것이죠. 사도가 아닌데 사도라고 거짓을 했다는 것이지. 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 이름을 위하여 견디고 여기는 게으르지 아니한 것과 이거는 번역 과정에 좀 오류가 있는 것입니다. 그들이 그 이름에 낭망하지 아니하고 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너는 처음 사랑을 버렸노라. 아무리 여러분 사도 거짓 사도를 철저하게 잘하고 행위의 인내도 알고 했으나 그 이름에 참고 낙심하지 않을지라도 첫사랑을 잃어버리면 책망을 받는 겁니다. 책망을 받을 줄 알아야 되는 것입니다. 회개하지 않으면 축제를 옮겨버릴 것이고 그럼 이긴 자반에 들어올 수가 없답니다. 아무리 수고가 인내 있어도 첫사랑을 잃어버리고 하는 것은 여러분 이긴 자반에 들어갈 수가 없는 것입니다. 그래서 낙원에 가서 생명나무 가시를 먹을 수가 없는 것입니다. 예루살렘 성에도 생명나무가 있고 낙원의 장소가 생명나무가 있습니다. 강도가 어디 갔습니까? 낙원에 갔지요. 근데 우리는 다 그냥 천국의 낙원이다. 아니면 천국이 다 예루살렘 성이다. 그러니까 성경에 기록된 걸 안 믿고 자기 나름대로 합니다. 분명히 세이라는 성은 계시록 21장 14절 16절에 정확하게 네모가 반듯하고 문이 12개고 12선자가 지키고 한쪽 길이가 12,000 스타디움 지금은 아마 2200km 그렇게 나왔는데도 그냥 천국이래요.
그 계시록이 필요 없는 것입니다. 그래서 요한계시록 22장 19절에 보니까 누구든지 이 말씀을 더하면 재앙을 받으나 이 말씀을 빼는 자는 생명나무에 나가지 못하고 거룩한 성 예루살렘 성에 들어갈 수가 없다. 예루살렘 성에 들어갈 수 없다. 그럼 예루살렘 성이 만약에 천국이라면 그럼 여러분들 말씀 뺀 사람들 천국을 못 가는 것이지. 예수 믿고도. 그게 아니고 성 안에는 못 들어갑니다. 성 밖에는 살 수는 있어도 성 안에는 못 들어간다고 그렇게 해도 한국말로 잘 기록해 놨어도 믿지를 않는 것입니다. 기록된 것을 믿지 않아요. 그러니까 사도 요한이 본 것도 믿지를 않아요. 사도 바울이 얘기한 것도 믿지도 않고 12제자 베드로가 말한 것도 믿지를 않습니다. 그러니 교회가 힘을 잃어버린 것입니다. 어떻게 기록된 말씀을 믿지 않는 현대교회가 많다는 것입니다. 왜 사도 바울을 기록된 것을 믿지 않느냐? 사도행전 19장만 봐도 금방 알 수가 있습니다. 자, 2절에서 6절이지만 여러분 잘 아는 내용이니까 4절부터 6절까지 보겠습니다. 바울이 이르되 요한의 회개 세례를 베풀며 백성에 말하되 내 뒤에 오신 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라 하거늘 그들이 듣고 주 예수 이름으로 뭐를 받았습니까? 침례를 받았어요. 여러분들 예수 믿고 침례 받았어요? 안 받았어? 받았죠? 거듭났어요? 성령으로 주라 했죠? 정말 주라 했습니까? 예수가 하나님의 아들이시고 주님이고 나의 주님과 마음으로 입으로 고백했습니까? 주라 했어요. 거듭났어요. 그런데 바울이 그들에게 안수함에 성령이 그들에게 임함으로 예수 믿고 침례를 받으나 성령이 그들에게 임한 적이 없습니다. 그래서 안수해서 성령을 받고 뭐를 말하니까 방언도 하고 예언도 하니 보세요. 예언은 감동으로도 구약에는 예언했습니다. 그러나 성령 임함으로 말미암아 성령 임하는 것보다 성령 임하니까 뭐를 말합니까? 방언을 해요. 방언을 부정하면 성령 임하는 걸 부정하는 것입니다. 사도 바울도 부정하는 것입니다. 그래서 사도 바울도 사역이 예수 믿고 침례받고 안수해서 성령을 모셨고 현대교회 교리는 예수 믿자마자 주로 고백했을 때 이미 성령 내 안에 왔다. 성령이 아니면 주라 신할 수 없기 때문에 성령 내주 와서 주라 한다고 신약성에 기록된 것이 없습니다. 감동으로 주라 하는 것이지. 그걸 어떻게 알 수 있습니까? 사도행전 8장 12절 빌립이 하나님 나라와 예수 그리스도의 이름에 관하여 전담을 그들의 믿고 남녀가 다 침례를 받으니 시몬도 믿고 침례를 받은 후에 전심으로 빌립을 따라다니며 그 나타나는 표적과 큰 능력을 보고 놀라니라. 예루살렘에 있는 사도들이 사마리아도 하나님의 말씀을 받다함을 듣고 베드로와 요한을 보내니 자 예루살렘의 모든 사도들이 사마리아가 뭐를 받았다? 말씀을 받았다고 말한 것입니다. 그들이 예수를 믿고 침례를 받은 것을 뭐를 받았다? 말씀을 받았지 언제 성령을 받았습니까? 16절에 보면 이는 아직 한 사람에게도 성령 내리신 일이 없고 주 예수 이름으로 침례만 받을 뿐이더라. 자, 베드로와 요한이 어떤 사람입니까? 예수님의 수제자예요. 요한이 어떤 사람입니까? 여러분 요한복음을 쓴 사람입니다. 말씀이 육신에 함께 계시고 그 영원전에 있던 그 계시를 통해서 또 천국까지 갔다 와서 요한계시록을 쓴 사도 요한인 것입니다. 그들이 뭐라고 얘기했죠? 베드로와 요한이 그들이 아직 한 사람에게도 성령 내리심이 없다. 오늘도 예수 믿고 침례받은 사람을 갖다 베드로 요한이 오면 한 사람도 반 사람이 없다고. 근데 현대 교리는 예수 믿자마자 성령을 모셨다 주라 했기 때문에 그래 침례를 받음으로 이제 모실 때는 성령 충만해라. 근데 충만하는 설교도 안 하죠. 충만할 리가 없지요. 저도 성령 안 받거든 열심히 진짜 기도 많이 하고 열심히 했는데 충만한 적이 없어요. 믿음만 충만했지. 성령이 충만하면 큰 기사 표적이 일어납니다, 여러분. 그러니까 베드로와 요한 모든 예루살렘의 모든 사람들이 예루살렘의 모든 사람들이 그들이 성령을 받은 적이 없기 때문에 두 사도를 내려보낸 겁니다. 사마리아로. 15절입니다. 그들이 내려가서 그들을 위하여 성령 받기를 기도하니
예수 믿고 침례 받았으면 성령 밖에서 기도하고 그들에게 안수해서 성령을 받게 하는 것이 이게 바로 우리 구직에서 사도에게 명하신 기록된 말씀이요. 이 성경이 이렇게 나와 있는데 여러분 사도 요한도 안 믿고 예수님의 모든 사도들도 안 믿고 바울도 안 믿고 도대체 이 사도의 다른 복음을 전하면 저주를 받는다고 했는데 오늘날 성도들도 깨이지 않고 죄종들도 깨이지 않고 다른 아니겠지만 왜 이렇게 완악해졌냐 그 말이죠. 기록된 말씀하는데 왜 안 믿어지냐? 안 믿는 귀신들이 들어가 있는 것입니다. 안 믿게 하는 바리새인의 귀신 들어갔기 때문에 그렇게 예수님 이사 선전을 얘기를 해도 그들이 믿지를 않고 배척하고 왜 안식일을 범하느냐? 안식일의 주인이 예수님입니다. 안식일이 사람을 위해서 있는 것이지 안식일은 우리가 안식일 사람을 위해 있는 것이 아니다 그 말이죠. 안식일은 사람을 위해서 있는 것입니다. 여러분 안식일의 주인이 예수예요. 왜 그들의 예수님이 시편을 가리키고 다윗에 대하여 증거하고 그렇게 증거해도 바리새인 서기관들이 그렇게 안 믿었느냐? 그들은 오직 모세 선자만 얘기했다. 모세 선자. 다른 거 외에는 없습니다. 오직 모세예요. 그러나 그들이 모세의 선자는 믿었으나 기록된 것을 믿지 않은 것입니다. 오늘날도 오직 사도 예수님이야. 근데 예수께서 기록된 거, 사도 이런 거를 믿지를 않아요. 요한복음 5장 46절 47절 모세를 믿었다라면 또 나를 믿었으리니 이는 그가 내게 대하여 기록하였습니다. 그러나 그의 글도 믿지 아니하거든 어찌 내 말을 믿겠느냐 하시니라. 여러분 그들은 모세를 믿고 애우고 가르쳤으나 기록된 것을 믿지 않았습니다. 그래서 그들이 몰라서 예수님을 십자가에 못 박은 거예요. 외웠으나. 사도행전 13장 27절 예루살렘에 사는 자들과 그들 관리들이 예수함의 안식일마다 애우는 바 선자들의 말을 알지 못함으로 예수를 정죄하여 선자들의 말을 응하게 하였도다. 그 안식일마다 애우는 바 선제 말을 알아듣지 못했다는 것입니다. 그 오늘날 모태신앙 아이들이 성경 암송대회 많이 했죠. 그리고 애우고 그랬죠. 그걸 믿은 게 아니라 외운 것입니다. 그래서 고등학교, 대학교 때마다 주님을 떠나는 거예요. 외운 것이지 믿은 게 아닌 것입니다. 이들도 애웠으나 가르쳤으나 알지 못해서 예수를 죽였다는 거죠. 메시아를 몰라봤다는 것이죠. 그래서 모세 선자 외에는 다른 선자를 보지 않았습니다. 손선자라고 해가지고. 그래서 예수님이 아무리 안식일에 회당에서 이사 선자를 인용을 해도 그들은 귀가 가려서 그 선자 보지도 않습니다. 믿지도 않았어요. 그래서 성경에는 이사 선자를 많이 설명하고 있습니다. 그 예언의 말씀을 이루었다고. 예수님 십자가에 죽고 부활하실 거를 갖다가 죽으실 거 이사야 53장에도 다 나와 있고 근데 그들은 이사 선자를 보지 않습니다. 지금도 그렇습니다. 이스라엘 사람들이 그걸 보지 않아요. 하나님이 말씀이 육신된 사람의 모양으로 온 것을 이게 믿어집니까 여러분? 이게 증거가 없이는 믿을 수가 없는 것입니다. 그 사람의 육신으로 오는 것이 하나님의 비밀인 것입니다. 크도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다 하느니 없도다. 그는 육신으로 나타내신 바 되시고 영으로 의롭다 하심을 받으시고 천사들에게 보이시고 만국에서 전파되시고 세상에서 믿음 받으시고 영광 가운데 올리셨느니라. 여러분 비밀이 뭡니까? 육신으로 나타냈다는 겁니다. 하나님 자신이. 그래서 세상에 믿음 받으셨다. 인간은 증거가 없으면 믿지를 않습니다. 그러면 신화가 됩니다. 신화. 그래서 오늘 신화가 많은데 신화. 육신을 오셔서 기사와 표적을 통하여 선자설 이름으로 그가 십자가에 죽고 부활하신 것입니다. 부활도 다윗이 미리 이미 부활에 대해서 증거한 것입니다. 사도행전 2장 29절에서 31절 형제들아 내가 조상 다윗에 대하여 담대히 말할 수 있노니 다윗이 죽어 장사되어 그 묘가 오늘날까지 우리 중에 있도다. 그는 선자라 하나님이 이미 맹세하사 그 자손 중에서 한 사람을 그 위에 앉게 하리라 하심을 알고 미리 본고로 글쎄의 부활을 말하되 그가 음부에 버림이 되지 않고
그 육신이 썩음을 당하지 아니하시다 하더라. 이미 부활을 미리 본 거로. 여러분, 그래서 다윗이 부활에 대해서 미래를 했기 때문에 모든 선지서를, 그래서 다윗이 쓴 것을 보면 다 예수에 관하여 부활에 대해 증거한 것이고 그 아들에 대해 증거한 것이고 시편을 통해서 모든 것이 다 하나님의 아들에 대하여 증거하신 겁니다. 육신 오셔서 부활하실 것을 다 말씀하셨다 그 말인 것입니다. 누가복음 24장 25절 27절 이르시되 미련하고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자의 글도 시작하여 모든 성에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 이 선지자서를 더디 믿는 것이 미련하다는 것입니다. 미련하다. 모든 선지자 글을 다 이루었다는 것입니다. 예수님께서는. 그리고 예수 오셔서 모든 증거를 다 이루시고 증거를 통하여 이제 예수님도 하나님의 자녀가 되는 권세가 있을 거라고 다 이루신 거 아주 간단한 아주 단순한 우리의 복음을 주신 겁니다. 왜 복음이 이렇게 어렵습니까? 기쁜 소식이 어려우면 그게 기쁜 소식입니까? 어려운 복음이죠. 그러므로 예수님의 부활이 얼마나 중요하냐면 사도행전 17장 31절 이는 정하신 사람으로 하여금 천할 공의로 심판할 날을 작정하시고 이에 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것으로 모든 사람에게 믿을 만한 증거를 주셨느니라. 그래서 증거가 있기 때문에 꼼짝을 못하는 겁니다. 여러분, 하나님은 확실히 증거했기 때문에 우리 변명할 수가 없는 것입니다. 베드로가 그랬어요. 그 안진뱅이를 일으켰을 때 그 바리새인 서기관들이 시간 나서 옥에다 가둬놓고 그 다음날 모든 장로와 친척과 모든 사람을 그 앞에 세워놓고 두 사도를 옥에서 꺼내서 가운데서 세워놓고 너희가 무슨 권세로 누구의 이름으로 행했느냐? 증거를 대봐라 그래. 누구의 이름으로? 백성들아 장로들아 너희가 십자가에 못 박은 나사렛 예수 하나님이 살리셔서 그의 이름으로 이 사람이 건강하게 너희 앞에 서 있느니라. 너희가 십자가에 죽은 나사렛 예수 죽인 나사렛 예수 하나님이 살리셔서 부활하신 예수로 이 사람이 건강하게 서 있느니라. 부활을 했기 때문에 안진뱅이가 일어나서 건강하게 되었다는 것입니다. 부활하신 증거가 나타난 것입니다. 그래서 초대교회는 부활을 뭐를 증거했느냐 그 말이시죠. 사도행전 4장 33절 사도의 큰 권능으로 주 예수를 부활을 증언하니 우리가 큰 은혜를 받아. 그러니까 부활을 뭘로 증거했냐? 큰 권능으로 주 예수의 부활을 증언하니 큰 권능으로 증거해야죠. 초대교회 사역자들은 큰 권능으로 부활을 증거한 것입니다. 스데반이 어떻게 복음을 전했습니까? 사도행전 6장 8절에 스데반의 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니. 은혜와 권능이 충만하면 큰 기사 표적이 일어납니다. 오늘 은혜와 권능이 충만하자면 큰 기사 표적이 안 나타나는 거예요. 주님이 함께 안 한다는 겁니다. 여러분, 교회는 권세와 능력이 나타납니다. 은배의 권세가 넘어오지 못하는 예수 이름을 주셨기 때문에 큰 기사 표적이 일어나는 게 주님께서 세우신 교회지, 능력과 권세 없는 교회를 세운 적이 없습니다. 근데 어떻게 해서 교회가 큰 권세와 능력이 없습니까? 예수 이름을 믿으면 권세가 있고 성령을 모시면 능력과 권세가 나타나는데 왜 초대교회가 다릅니까? 그러면 예수님이 제자들과 다른 것이고 예수님의 명령하신 것하고 다르다는 것입니다. 제자 훈련하면서 왜 능력을 부정하느냐 그 말이죠. 예수님의 제자들이 가서 예수님이 제자 삼을 때 가서 복음만 전해라 능력과 권세 행하지 말라 그랬습니까? 능력과 권세와 주시고 더러운 길을 쫓아내며 병자를 고치는 것이 바로 제자 사역인데 오늘 제자 하면서 그 말로만 제자지 아무 능력 없는 하면서도 우리는 제자 사역을 한다고. 진짜 제자 사역하면 능력과 권세가 나타나고 천국을 전파하며 앓는 자를 곤치게 하라고 보냈다고 했으면 가서 복음을 전하면 앓는 자를 곤쳐야 되는데 가서 복음을 전하면 앓는 자를 안 곤치다는 겁니다. 그러니까 예수님 제자 사역은 다르죠. 예수님이 그렇게 제자 훈련을 오늘날처럼 가르쳤습니까? 능력 없이 그냥 가서 복음 전하라 했나요? 그들에게 권세와 능력을 주시고 70인 제자들도 가서 권세와 능력을 주셔가지고 가서 복음을 전해서 귀신 항복하고 떠나가고 가정마다 가서
거기 머물면서 차려놓은 것을 먹고 병을 고치고 귀신을 쫓아내는 이런 사역을 했기 때문에 초대교회가 능력과 권세가 나타난 것이지, 사도를 통해서도 기사와 표적이 많이 일어나는 게 천국복음입니다. 여러분, 안 일어나는 게 지금 잘못된 겁니다. 지금. 근데 그런 사람들이요, 다수가 안 나타나니까 이 나타나는 게 이상하다 해가지고 누가 이상한지 주님이 판단하실 것입니다. 둘 중에 하나는 가짜라는 겁니다. 가짜. 왜 여러분 기록된 성경을 믿지 않고 남의 말에 귀를 기울이고 누가 이랬다 저랬다 비난만 하지 성경을 안 믿어요. 이 현대교회가 기록된 말씀을 믿지 않습니다. 성경도 이제는 안 봅니다. 교회에서 프로젝트를 이렇게 줘가지고 그것만 성경 읽지, 그러니까 전혀 안 들어오는 겁니다. 이 말씀 성경도 안 봐요. 재미가 없죠. 이런 기사 표적은 2000년의 사건이지 무슨 이렇게 일어나느냐. 근데 다 병들어 있거든요. 초대교회는 병낫기 위해서 기도했고, 현대교회는 의사를 위해서 기도하고, 물론 당연히 가서 의사를 위해서 기도하죠. 우리 수술 잘하게 해달라고. 당연한 겁니다. 세상의 의사는. 근데 여러분들이 예수께서 뭐라고 말씀하셨죠? 병자 손이면 나으리라. 그래서 복음을 전파라, 귀신 쫓아내라, 병자를 고치라고 우리에게 명령을 주셨는데 교회는 그 의무를 당하지 않고 오히려 세상 의사가만 위해서 기도하니 주님의 탄식을 합니다. 여러분, 여러분 손 두어서 뭐합니까? 여러분 손 갖고 뭐합니까? 안수해서 병을 고치는 능력과 권세가 나타나야 되지. 그게 안 나타나는 게 놀라운 것입니다. 여러분, 다 병자로 인해 가지고 원망하고 고통당하 있는데 전혀 병자에 대해서 병을 낫기 위해서 기도하지 않고 기사 표적만 얘기하면 이상하다고 하니, 여러분 누굴 닮습니까? 예수를 닮은 건지 바리새인들 닮은 건지? 정말 예수를 닮은 사람은요, 기사 표적 이럴 때 영광을 돌립니다. 시기하지 않습니다. 누가 그런 사역을 한다면 영광을 돌려야 되는데 먼저 이상하다고 먼저 접근을 합니다. 여러분, 사도행전 4장 30절 손을 내밀어 병을 낫게 하시고 표적과 기사가 거룩한 종 예수 이름으로 이루어지게 하옵소서. 오늘 현대교회가 이제는 기도를 안 하는 이유가 있습니다. 이제 살 만큼 살고, 우리나라 가난했을 때는 정말 가난을 적어가기 위해서 복을 달라고 매달렸습니다. 또 복도 받았어요. 그리고 아이들 좋은 데 가게 해달라고 막 20일, 막 40일 작정 기도하고 그쪽으로 많이 했습니다. 근데 초대교회는 무슨 기도를 했죠? 주여, 손을 내밀어 병을 낫게 하시고 기사와 표적이 거룩한 종 누구의 이름? 예수 이름으로 이루어지게 하리라. 오늘날 기사 표적을 예수 이름으로 하지 않으면 다른 거를 갖고 합니다. 그게 잘못된 것입니다. 예수 이름으로 해야지. 예수 이름으로. 예수 이름으로 은사를 합니까? 여러분, 은사는 각자마다 성령을 통해 나눠주셔서 하는 것이지, 예수 이름으로 병을 고치고 귀신을 쫓아내는 것이지, 다 무엇을 하든지 말을 하든지 다 예수 이름으로 하라고 그랬죠. 초대교회는 병 낫기 위해서 기도했고, 손 내밀어 주여 내 손 내밀어 병을 낫게 하옵소서, 주여 손 내밀어 병을 낫게 하옵소서, 기사와 표적이 일어나옵소서. 이런 기도를 안 하니까 기도할 일이 없는 겁니다. 병들면 병원 가면 되는데 무슨 기도하느냐. 그리고 또 기도를 해요. 하나님 이것 좀 해달라고. 근데 응답이 와야 말이지. 그동안 교회가 이런 사역을 안 했거든요. 그러니까 그 자리가 성령이 충만하더라. 그 전에 무슨 기도를 했죠? 주여 복을 주시옵소서, 그래서 물질을 주세요. 그게 여러분 성령 충만했네. 주여 손을 내밀어 병을 낫게 하소서, 기사 표적이 일어나옵소서 하니까 그 자리에 하나님이 함께 하셔가지고 성령 충만하여 담대히 하나님의 말씀을 전하더라. 초대교회는 사를 통하여 기사 표적이 많이 일어나니까 한마음이 되고 백성이 증송하고 남녀의 큰 무리가 몰려오더라. 오늘 교회가 이런 사역을 해보세요. 왜 사람이 안 오냐 그 말이죠. 이번에 제가 파라과이 집회를 하면서 거기 한 목사님도 분노를 하더라고요. 전부 설교는 잘하는데 아무 능력이 없어가지고 오히려 그 재밌는 얘기로 성도보다 교회가 더 많다는 거지. 파라과이가 교회는 많은데 성도가 작답니다. 큰 교회 있어도 6, 7명밖에 안 되고 사람이 별로 없어요. 목사님들 가보니까 17명, 18명, 많아 40명, 60명 선이에요, 전부 다. 근데 10%밖에 안 되고, 그리고 자유롭게 복음을 전할 수가 있습니다. 마음대로. 그래도 요번에 우리 거기 목사님들이 집회를 준비를 잘 하셔가지고
우리가 가는 참이 이건 다 될 거니까 집회만 잘 연결해달라 그랬는데 예상외로 참 그분들이 잘 해주셔가지고 어제는 가서 식사하기도 어려웠는데 그래도 식사까지는 우리가 제공을 받아가지고 그래도 괜찮게 사역을 했습니다. 근데 놀랍게도 이분들이 현재 기사 표적이 많이 일어나고 사람들이 막 캐톨릭 사람들 몰려오고 여러분과 한 군데는 캐톨릭이 심해가지고 그 선교사가 들어갔다가 총으로 위협해가지고 마을 바깥에 쫓아냈습니다. 총으로 너 안 나가면 죽인다. 그랬는데 6개월 만에 토네이도 해오리 바람이 불어가지고 그 마을을 싹 쓸어가지고 다 무너지고 많은 사람이 죽었습니다. 그리고 다시 거기가 마을이 형성되고 그 목사님이 들어가셔서 그 교회가 되면서 제가 거기서 집회를 했습니다. 예상외로 많은 사람이 왔고 캐톨릭 사람들 많이 왔고 그래서 이번에 놀라셔가지고 자기들이 찬양인데 해도 그 의자 반도 못 채웠는데 그냥 거의 꽉 찼습니다. 보세요. 여러분 하나님의 능력과 권세가 나타나니까 많은 사람이 몰려오지 않습니까? 거기서 뭘 합니까? 예수도 영접하고 성령도 모시고 그 예수님을 죽기로 인도하지 않습니까? 가끔 이렇게 보면 저희 집회, 치유 집회 이렇게 오면은 저는 치유 집회입니다. 치유 집회. 그리고 거기서 말씀이 선포되면서 하나님의 역사를 통해서 그 주여 솔레몬의 병을 나가서 기사 표적이 일어나서 그 자리에 그 영광이 나타납니다. 그러면 그 치유 집회에 오신 그 목사님들이 그 믿으러 온 게 아니라 비방하러 온 겁니다. 아, 치유만 하네? 아니, 그러면 치유 집회에서 치유를, 병든 사람이 왔는데 치유를 하지. 그러면 예수님 오셔가지고 모든 병을 고치니까, 아니, 예수님 치유만 하네? 말씀이 없네? 그렇게 말합니까? 그 바리새인 서기관들처럼 그렇게 와서 꼬투리 잡습니다. 아니, 그러면 예수님을 치유하는 집회가 치유를 하지. 그럼 치유를 안 하면 그 뭐 말씀 전해요? 여러분, 그 분명히 광고에도 치유 사역을 한다고 광고를 했지. 그러니까 뒤에 가서 그런 말을 해요. 목회자가 돼가지고. 참, 그거 보면서 어떻게 목회자분들이 정말 예수님의 마음을 담는다면 그런 말을 할 리가 없죠. 하나님의 영광이 나타날 때 두려울 줄 알고 영광을 둘 줄 알아야 되는데 시기하면서 치유만 다냐? 말씀이 다지. 아니 그러면 예수님도 말씀이 없었나요 여러분? 예수님은 모든 병을 고쳤어요. 초대교회가 말씀이 없었습니까? 사도들이 기사 표적이 많이 일어나니까 말씀이 없었나요? 그들이 기록된 말씀을 여러분들이 지금 가르침을 받고 있는데 그러면 이 성경에 말씀이 없습니까? 그런 식으로 접근하니 하나님이 쓸 리가 없지요. 그런데 성령을 받지 못했어요. 교회들이. 기도를 안 해요. 파라과이도. 그냥 모여서 찬양 열심히 하고 찬양은 열심히 해. 근데 기도를 안 하는 사람이 올 리가 없지. 그분들도 그 말해요. 요새는 말 갖고 안 된대요. 한 사람도 안 온대. 여기도 파라과이에도. 그러니 붕이 일어날 리가 없죠. 그래도 아셈블리오브가 그 제일 큰 교회입니다. 그 파라과이에서 그 교단에 그 교단을 합니다. 그 총회장 교회하고 그 전체를 이렇게 돌면서 하고 이번에 너무나 반응이 좋고 많은 사람이 예수를 믿게 되고 폭발적인 성령을 수용해서 다음에 또 집회를 하기로 했습니다. 지금 날짜는 안 잡았지만 이제 또 1년에 한 번씩 갈 겁니다. 그래서 저희들은 그 부흥을 위해서 저희들이 심는 곳이다. 거기는 우리 경비를 다 내야 되는 것입니다. 뭐 비행기표 뭐 이거 다 하기 때문에 우리 그걸 하면서 또 이거에 대해서 여기 또 이렇게 재정에 혼하신 분들도 계시고 여러분들이 계십니다. 심는 곳에 하나는 상급이 있을 것이고 가정에 재정의 축복이 100배 1000배 임할 것입니다. 정말 사역할 곳은 많은데 정말 일꾼 추수할 일꾼이 적다는 말이 맞습니다. 성령의 사람이 부족해요. 그래도 여기에 목사님들이 이분들도 그래요. 이 능력이 없으면 도저히 여기를 익힐 수가 없다. 왜 사람이 안 오니까. 아무리 말해봐야 스페니쉬로 아무리 말을 잘해봐야 소용이 없다는 것이죠. 이분들도 알아요. 말 갖고 안 된다는 걸 압니다. 요새 세상에. 한국만 여러분 이렇게 문화가 발전한 게 아니라 전 세계가 다 지금 핸드폰과 유튜브와 페이스북에 다 정보를 알고 있기 때문에 긴양해서 세상 사람 오지 않습니다. 여러분. 초대교회와 같이 초대교회는 천국의 복음을 전하면 누구나 옵니다. 왜?
병을 고치기 때문에, 부활하신 증거가 나타나기 때문에, 믿을 만한 증거가 나타나기 때문에 사람이 올 수밖에 없는 것입니다. 여러분들 다 좋은 아파트에 있고, 근데 놀라운 것은 아이들이 다 중독에, 귀신 들림인가, 조울증에, 우울증에, 자살과, 이거 다 귀신의 역사입니다. 그들이 어디 가면 무당을 찾아가고 점을 보고 다 이게 악한 능력의 역사인데도 교회가 능력이 없으니까 세상 사람이 볼 때 교회 갈 일이 없습니다. 초대교회는 주께 다시 큰일에 소문이 퍼지니까 어느 도시에 이스라엘, 예루살렘과 대가벌레야 수많은 사람이 그 소문을 듣고 몰려왔고, 어떻게 하면 시장에 가서 병자를 누워놓고 예수님 어디 계신가 찾으러 다니질 않나? 오늘날은 여러분 카톡에, 유튜브에, 페이스북에, 아주 전화에 다 있는데도 오지 않는 게 뭡니까? 주께서 하신 큰일의 소문을 듣지 못하기 때문에 안 간다는 것입니다. 결국 교회가 기도하지 않고, 왜? 병나게해서 기도하지 않는다는 겁니다. 그래서 야고보에서도 보니까 너희 중에 병든 자가 있느냐? 장로를 초청할지니 믿음의 기도는 병든 자가 일어날 것이다. 기름을 받으며 기도할지니 믿음의 기도는 병든 자가 일어날 것이다. 믿음의 기도가 없답니다. 기도를 안 하는 무슨 믿음이 있습니까? 이거 2000년에 끝났다고만 얘기하지. 주님 나를 사용하지 않는다. 주님께서 믿는 자리가 표적이 따르리라. 여러분, 믿는 자가 표적이 따르는데 사역자가 안 따른다는 거 그거 참 놀랍지 않습니까? 그러니까 교회가 힘을 잃어버리고 세상에 조롱거리가 되고, 권세와 능력이 없는 교회는 주님이 그렇게 세우지 않았습니다. 초대교회는 권세와 능력이 나타나고 핍박 가운데 흩어져서도 가서 큰 능력과 권세를 통하여 사마리아가 기쁨을 주고 귀신이 떠나가고 질병이 치유되니까 그 도시에 큰 기쁨이 있었다고 말한 것입니다. 이번 집회에서도 바라과에서 그 유방암으로 인해 가지고 정말 수술 날짜를 줬다가 그새 다 나고, 여러분 11cm 그 암도 없어지고, 한 번은 가자마자 식사를 초대했는데 이게 기도하는데 안 났어요. 안 났어요. 야, 그리고 또 둘째 날 성령을 모시는데 유방암이 난 거예요. 여러분 보세요. 성령이 임하면 권능이 나타나지 않습니까? 그리고 영상에도 있겠지만은 간질병으로 엄마하고 아들이 간질병에 걸려가지고 청년이 있는데 얼굴 보니까 바들바들 떨면서 바짝 말라가지고, 그 엄마 때문에 또 아들까지 간질병이 있습니다. 그러면 한국 사람 같으면은 약을 먹어야 된다. 그거 맞습니다. 네. 마태복음 4장 보겠습니다. 23절, 24절. 예수께서 온 갈릴리 두루 다니사 그들의 회당에서 가르치시며 천국복음을 전파하시며 백성 중에 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니 그의 소문이 온 수레에 퍼진지라. 사람들이 모두 앓는 자, 곧 각종 병에 걸려서 고통당하는 자, 귀신 들린 자, 간질하는 자, 중병자들을 데려오니 그들을 고치시더라. 여기 간질하는 자, 간질하면 어떤 증상이 나타납니까? 갑자기 서 있다가 물에도 넘어지고, 바위에 있어도 그냥 넘어지고, 불에도 넘어지고, 제어하지 못해요. 뭡니까? 귀신이에요, 귀신. 귀신 얘기 안 하죠, 그거. 그래서 너무 불쌍한 거예요. 엄마도 간질병이고, 그 아들까지, 그러니까 어렸을 때 간질병이었지. 그러니까 애가 아예 그냥 기동을 피고, 바들바들 떨고, 배짱 마르고, 불쌍해가지고, 그날 기도할 때 그냥 그 자리에서 귀신들이 드러나면서 떠나가고, 그 엄마도 막 토하면서 나가고, 아주 그 아들은 펑 하고 나가 떨어져가지고 부들부들 떨면서 귀신이 나갔어요. 보시기 바랍니다. 봐요. 현재 증거가 나타나지 않습니까? 부활하신 증거가 확실하게 나타나니까 그 자리에 막 난리가 난 거예요, 여러분. 하나님이 살아계시다. 근데 믿음이 경계하신 겁니다. 그러므로서 우리의 믿음이 사람의 지혜로 세운 믿음과 하나님의 능력으로 세운 믿음이 다르다는 것입니다. 고린도전서 2장 4절 5절. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜 말로 하지 아니했다. 자, 사도 바울은 복음을 전할 때 전도하며 설득력과 지혜로 하지 않았다.
안 했어요, 여러분. 어떻게 했습니까? 다만 성령의 나타나심과 능력으로 전도했다는 겁니다. 전도. 여러분 온천에 가서 복음을 전파하라 전도하라지 않습니까? 예수님도 가서 전도할 때 그냥 전도만 한 게 아니라 갈리에 두루다니시며 전도하시며 귀신을 쫓아내더라. 왜 오늘날 이게 안 됩니까? 예수는 어제나 우리가 동일하다고 하면서 성령 받았다고 하면서 5절에 보면 너의 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력 있게 하려니라. 하나님의 능력으로 세워진 믿음은 견고한 것입니다. 근데 사람의 지혜에 하니까 이 믿음이 없는 겁니다. 믿음이 없어요. 오늘날 사람들이 믿음이 없어요. 병 난다는 거 믿지 않습니다. 귀신 자체도 부정을 해요. 세상에 귀신 들려가지고 사람이 자살해도 귀신이 없다는 것이지. 말로만 귀신 있다고 하지만 진짜 귀신은 안 믿어요, 여러분. 귀신도 믿는다고 그랬습니다, 여러분. 하나님을 귀신도 하나님의 한 분이라는 걸 믿어요. 야고보서 2장 18절 19절 어떤 사람이 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 내 믿음을 내게 보이라. 나는 행함의 믿음으로 내게 보이라 하리라. 내가 하나님을 한 분이신 줄을 믿느냐? 잘한도다. 귀신들도 믿고 떤대요. 귀신들도 하나님의 한 분이라는 걸 믿고 떤다는 것이지. 하나님의 한 분이십니다. 한 분. 귀신에서 엄청난 기록이 많습니다. 귀신 쫓아내는 일이 많습니다. 오직 가는 곳마다 귀신 들린 자들이 수없이 몰려왔다는 것이죠. 근데 오늘날은 이런 사역이 점점 사라진 것은 믿지 않고 성령을 받지 않고 받자는 것을 받았다고 하니 교회가 무너지고 그 교리로 끝까지 주장합니다. 우리는 기록된 말씀을 믿지 않으면 결국 발선 설관이 되는 것입니다. 그래서 오늘날 성도들이 믿음이 없습니다. 아이들 보세요. 목회자 가정분 여러분 아들 딸을 보세요. 믿음이 있나요? 요새 개척회의가 됩니까 여러분? 있는 교회도 나가는데 이제 성도들이 이제는 설교가 안 들어온대요. 설교가. 우리 목사님들 이걸 보셔야 됩니다 여러분. 그러니까 이 믿음이 안 돼 있어요. 왜 여러분 말씀에 능력이 있습니까? 말씀이 서 있다고 하면서 말씀에는 진리가 있고 생명이 있고 빛이 있는 것입니다. 그래서 말씀을 전하면 진리가 역사에 일어나면 거짓의 영이 떠난 것이고 생명의 말씀을 전하면 사명의 세력이 떠나는 것이고 죽음의 영이 떠나는 것이고 우울증, 우울증이 떠나는 것이고 빛을 비치면 어둠의 세력이 떠나는 것입니다. 어둠의 세력을 쫓아내는 방법은 기도입니다. 기도. 기도에 이런 주가 나갈 수 없다. 교회가 깨어 기도하지 않으니까 어떻게 합니까? 악한 영들로부터 지배를 받는 것입니다. 죄악이 난무하는 것입니다. 교회는 진짜 진리와 성령으로 예배를 드려야 돼요. 사람의 형식으로 만든 데서 차례를처럼 제사처럼 지내는 게 아니고 성령이 함께하고 진리의 역사가 일어나는 것이지 사람이 만든 예배 속에 주님과 함께 할 수가 없는 것입니다. 예배 시간마다 애우는 게 얼마나 안 믿었으면 계속 애우냐 그 말이죠. 여러분 진리는 믿는 것입니다. 애우는 게 아니고 예수님 하나님의 아들인 것을 믿고 고백함으로 하나님의 자녀가 된 사람들은 이제 성령을 모시고 능력을 받아서 그때 군사가 돼가지고 장성해서 상박에서 뛰는 이런 여러분이 되기를 주님을 원하고 계십니다. 구원의 초보에서 지나서 이제 부활과 심판과 침례에 대해서 다시 털을 닦지 말고 완전한 데 나가라고 말씀하셨어요. 여러분 왜 기독교 역사가 오래되면 점점 교회가 타락을 하고 점점 없어지냐 그 말이죠. 점점 더 가면 갈수록. 근데 이슬람들은 어떻게 해서 점점 번성하느냐 그 말이죠. 가면 갈수록 교회는 다 타락을 해가지고 다 무너지고. 그럼 하나님의 말씀이 능력이 없다는 증거죠. 우리 믿음은 날로 가면 갈수록 성장해야 되는데 절망하고 원망하고 이게 바로 우리 지도자들이 바로 양들을 제대로 진리로 이끌지 못한 결과인 것입니다. 왜냐하면 양은 목자를 따라가는 것입니다. 그리고 우리 사역자는 어떤 직분이냐 그 말이죠. 사도행전 1장
22절에서 25절. 항상 우리와 함께 다니던 사람 중에 하나를 세워 우리와 더불어 예수께서 부활하심을 증언할 사람이 되어야 하리라 하거늘 그들이 두 사람을 내세우니 하나는 바사바라고도 하고 별명은 유스도라 하는 요셉이요 하나는 마띠아라. 그들이 기도하여 이르되 무사람의 마음을 아시는 주여 이 두 사람 중에 누가 주님의 택하신 바 되어 봉사 및 사도의 직분을 대신할 자인지를 보이옵소서. 유다는 직무를 버리고 제 곳으로 갔나이다 하니. 자, 여러분 마띠아를 이렇게 얻어서 12사도의 수에 들어가게 했습니다. 근데 봉사와 및 사도의 직분을 맡은 겁니다. 우리 사역자들도 마찬가지입니다. 선교사도 마찬가지입니다. 봉사와 선교사의 직분을 맡은 거예요. 목사도 마찬가지고 봉사와 및 사도의 직분대로 직분에 맞게 우리가 해야 되고 봉사의 직분인 것입니다. 근데 이게 계급화가 된 거죠. 전부 집사, 장로, 사역자 다 계급화가 된 겁니다. 서로 다 봉사의 직분으로 그 직무를 감당하는 것입니다. 선교사는 선교사의 직분을 감당해야 되고 목사는 목사의 직분을 감당해야 되고 장로는 장로의 직분이 있어야 되고 감당하는 것이 그게 계급화가 돼가지고 그 직분에 누가 뭐라면 나는 이런 사람들 그건 교만인 것입니다. 우리는 다 예수님 안에서는 다 종이요 그의 일을 그리스도의 몸을 세워나가는 것입니다. 여러분 인생은 한 번밖에 없습니다. 죽습니다. 100년 안에 다 죽어요. 조금 더 100년 살아봐야 뭐합니까? 정말 떠든 사람 불의의 사고로 아니면 교통사고로 아니면 갑자기 죽음을 맞이할 수 있는 겁니다. 내일 일은 우리가 알 수가 없는 것입니다. 우리의 믿음은 오늘인 것입니다. 오늘 성령 충만해야 되고 오늘도 기도하고 그러나 일을 할 때 후회가 없는 것입니다. 끝에 가서 병들어가지고 내가 그때 했으면 좋을 걸 다 소용이 없는 것입니다. 힘 있을 때 여러분 기도하고 전도하고 영혼을 구원하고 열심히 일을 하며 축복을 받아 그의 나라 의를 구하는 것이 여러분들에게 후회 없는 삶을 살 수가 있는 것입니다. 죽습니다. 그동안 유명한 연예인도 보니까 많이 돌아가셨어요. 주혜종들도 유명하신 분들 많이 돌아가셨습니다. 다 죽습니다. 저도 갈 것이고 여러분도 갈 것이고 우리는 하나님 앞에 다 가게 될 것입니다. 그러나 불법을 행하는 자는 한나를 유업을 받지 못할 것이고 그래서 지옥을 갈 수밖에 없는 것입니다. 그러나 우리는 저 영원한 나라 천국에 있는 것입니다. 지금 많은 사람이 지옥을 향해 가고 있고 교회가 확실한 증거를 통하여 그들을 죽기로 인도하여 모두가 저 천국을 가게 하는 것이 하나님의 뜻이고 모두가 구원받기를 원하고 멸망치 않는 것이 하나님의 뜻인데 오늘날은 자기 교회 유지하기에 바쁘지 전도는 자체가 없어요. 왜냐하면 권세와 능력이 없고 그들은 그냥 주일날만 모이지 예배만 드리지 그리고 세상 일을 즐기지 전혀 시간 있어도 영혼을 내서 기도하지 않고 전도하지 않고 놀러만 다닙니다. 여러분 우리 시대는 한 달에 2번밖에 안 쉬었습니다. 그런 가운데서도 예수를 믿고 나니까 매일 전도했어요. 저는 직업을 바꿨습니다. 왜? 주일을 안 지켜가지고. 좋은 직업을 바꿔버렸어요. 나는 하나님이 주일을 지키는 게 얼마나 기쁘고 예배 드리는 게 기쁘고 복음 전하는 게 기뻤습니다. 저는 지금까지 그 기쁨을 놓지 않습니다. 왜? 지금은 이제 성령을 알고 나니까 가는 것보다 하나님이 함께 계시고 영광이 나타남으로 항상 기뻐하며 저는 천국을 바라보면서 지금 현재도 사역을 하고 있습니다. 정말 이 태어나가지고 주님의 일을 한다는 게 얼마나 감사합니까? 이제 믿는 자는 다 할 수가 있는 것입니다. 여러분 현장에서도 할 수 있는 것입니다. 직장 속에서도 할 수가 있는 것입니다. 브라질교회 셀교회를 보면은 직장에서 학교에서 사람을 셀을 만들어서 영혼을 구원하는데 여러분들 직장만 다니지 거기 가서 복음에 대해서 증가할 수가 없는 이유가 무엇이냐? 권세와 능력이 없고 교회가 부정적이기 때문에 창피해서 말을 못하고 전부 교회에 대한 비난만 하지 교회 칭송하는 게 없습니다. 그러나 초대교회는 온 백성이 사도를 칭송했고 초대교회를 칭송한 이유가 뭡니까? 기사와 표적이만 일어나며 한마음이 됐고 온 백성이 칭송하더라.
여러분 기사가 표적이 많이 일어나면 한마음이 돼야 되는데 오늘 기사 표적이 일어나면 이상하다고 하면서 이런 바리새인과 같은 사람들이 많아졌으니 교회가 칭송을 받을 리가 없지요. 주님의 영광이 나타낸 겁니다. 세상에 넘보지 못하는 사람이 두려움에 사두통의 기사 표적이 많이 일어나니까 그들이 서로 물건을 팔고 나름으로서 성전에 모이기를 힘쓰고 주님이 믿는 자를 더하게 하더라 그랬습니다. 백성이 칭송해야 믿는 자를 더한답니다. 주님께서. 근데 오늘날은 백성이 칭송하지 않으니까 주님께서 아예 관심도 없습니다. 여러분 믿는 자를 보내지도 않아요. 보내보면 또 바리새인화 만들어 놓고. 그러니까 우리는 성령 충만하지 않으면 결국은 생수양이 흐르지 않고 장성하지 못하고 베이비신앙생에 머물다가 불법 행하면 함나라 들어갈 수도 없고 이름에 지은 사람이 있고 우리는 합당한 사람이 되어야 되는 겁니다. 주님 오실 때 합당하다. 그러므로 요한계시록 19장 18절에 어린이 혼인 기약이 가까움으로 그 아내가 예비되음으로 세마포를 입도록 허락하셨으니 이는 성도의 옳은 행실로다. 옳은 행실이 없으면 이긴 자 반열에 들어갈 수가 없는 것입니다. 신부로 들어갈 수가 없는 것입니다. 하나님 옳은 행실을 하기를 원하고 계십니다. 할렐루야. 우리 다 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 우리가 하나님을 원망한 것을 용서하여 주옵소서. 그분은 합당하시에 존귀와 영광을 돌리기에 합당하신 분이고 그분은 하나님의 의를 이루시고 했는데 우리는 뭐가 안 되면 자기 마음이 맞지 않으면 하나님의 원망한 것을 용서하여 주시옵소서. 내 평생에 하나님을 합당하신 분을 경외하며 찾아가기를 원합니다. 그 놀라우신 육신을 오셔서 모든 것을 다 이루시고 다 이뤄놓으시고 우리에게 그 권세와 능력과 이름을 주셨는데 그 이름을 사용하지 못하고 능력도 받지 않고 받지 않은 성령을 받았다고 하고 아무 능력과 권세가 없이 세상과 짝하한 것을 용서하여 주시옵소서. 주여 내가 요한계시록 3장에 나오는 사대교회 같은 그런 믿음이었습니다. 주여 우리가 합당하여 흰옷을 입고 주님과 동행하는 무리가 되게 하여 주시고 이긴 자 반열에 들어가서 생명나무에 나가서 생명과를 먹을 수 있는 이긴 자의 삶을 살게 도와 주시옵소서. 주여 이 시간도 기도합니다. 우리 하나님의 백성들 이 시간 예수를 명할 때 각종 암과 질병과 당뇨와 현대 질병이 다 떠나게 도와주시고 예수님의 명하나니 또 비만도 사라지게 도와주시고 또 파킨슨병 중병자도 떠나게 도와주시고 마비가 풀리고 청소년 회복되게 도와주시옵소서. 오라바스케레비 카나바라리아 오라바스레베 카나바 예수님의 명하나니 모든 치명이 떠나갈지어다. 가정의 모든 재앙이 떠나갈지어다. 저주가 다 떠나갈지어다. 모든 치명이 떠나갈지어다. 가난의 영이 떠나갈지어다. 오라라바세레베 카나바라리아 오라바세레베 카나바리아 가정을 괴롭히는 들 악한 영들 더러운 귀신들은 자녀 속에 떠나게 도와주시고 지어 역사하여 주시면서 모든 치명은 떠나갈지어다. 강력한 치유가 있게 도와주시옵소서. 이 시간 사역을 위해서 헌신하시는 모든 분들을 축복하여 주시옵소서. 주님은 많은 심장을 많이 거두고 적게 있으면 적게 거둔다고 말씀하셨습니다. 오늘도 그의 나라 위를 심는 곳에 주여 재정이 회복되게 도와주시고 회사가 일어나게 도와주시고 사업이 일어나게 도와주시고 직장을 축복하여 주시고 심는 곳에 100배 1000배 거두게 도와주시옵소서. 예수님으로 면하니 가난의 영이 떠나갈지어다. 재정이 돌아올지어다. 채무가 갚아지게 도와주시고 주여 역사하여 주시옵소서. 심는 곳에 거두는 역사 있게 도와주옵소서. 말씀대로 역사하여 주시옵소서. 지혜를 주시옵소서. 재정에 올지어다. 주여 성령으로 역사하여 주시옵소서. 감사하며 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 주님을 찬양합니다. 할렐루야.